उत्तर प्रदेश विखे दलित लड़की नाल होए गैंगरेप की घटना तो बाद दोषियों ਨੂੰ सख्त तो सख्त सज़ा दिवाउण ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦ ਕਾਲ ਦਾ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। इस दौरान जिथे शहर के समूह बाजार पूरी तरह नाल बंद नजर आए, उत्थे इस बंद दौरान किसी प्रकार की कोई अनसुखामी घटना ना वापरे, इसलिए पुलिस प्रशासन वालों सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए सन। फगवाड़ा पुलिस वालों वड्डी गिनती भी तादाद पुलिस मुलाजमां नूं शहर के चप्पे चप्पे ते तैनात कर पैनी नज़र रखी जा रही सी। इस दौरान समूह दलित समाज और भगवान वाल्मीक सेवावां तो इलावा कांग्रेस पार्टी, सिख जथेबंदियां, मुस्लिम समाज, अंबेडकर सेवावां और संत समाज वालों भगवान वाल्मीक मंदिर बंगा रोड फगवाड़ा तो विशाल रोष मार्च कढ़िया गया, जो कि शहर के प्रमुख बाजारां विचों हुंदा होया शुगर मिल चौंक पुल ते पहुंचा, जिथे कि समूह धरनाकारियों ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की। इस मौके बुलारिया ने जिथे उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस विखे दलित लड़की नाल कीते जबर जनाह तो बाद मार कुट के कीते कतल ने समुचे देश नूं शर्मसार किया है। उत्थे उन्होंने कहा कि बड़े ही दुख की गल है कि योगी सरकार उन्होंने दोषियों नूं बचाउण की कोशिश कर रही है, जो कि काफ़ी निंदनयोग गल है। उन्होंने मंग की कि जो तक पीड़ित परिवारों को इंसाफ नहीं मिलता तो योगी सरकार अस्तीफा नहीं दिंदी, उन्होंने वालों प्रदर्शन इस तरह ही जारी रखा जाएगा। इस दौरान साबका कैबिनेट मंत्री पंजाब जोगिंदर सिंह मान ने कहा कि जो तक मनीषा वाल्मीक को इंसाफ नहीं मिलता उदों तक वो अपने समाज नाल मिल के इस संघर्ष को जारी रखेंगे। जो ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਜ ਨਿਰਭੈ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਡਰੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰਵਾਏ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਤੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਕਾਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਫਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ? साडा किसी को मकसद नहीं किसी को परेशान करिए। 2 बजे तक हैगा। असी सारे पंजाब काल दी, मेरे को सारे पंजाब की रिपोर्ट है। मैं राती उन्होंने जिले के बंदे बिठा के सारे ने बंद किए। मैं कोई एजुकेशन जी कच्ची नहीं लड़ता, मैं अपने समाज के अपने वर्ग के अपनी कौम के सिर के उत्ते उन्होंने डिपेंड करके एजुकेशन लड़ता। उधर मुस्लिम समाज तो उवैसुल रहमान ने धरने को संबोधन करदे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दलित, मुस्लिम और सिख समाज को खत्म करके हिंदू देश बनाने का यत्न कर रही है, जिसनों कि कदे भी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो तक मनीषा वाल्मीक के दोषियों को फांसी की सज़ा नहीं मिलती उदों तक मुस्लिम समाज दलित समाज नाल एकजुट होकर संघर्ष में अगे रहेगा। इकट्ठा देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि हम सब समाज के किसी भी हिस्से के चाहे वाल्मीकि समाज है, भाईचारा ईसाई भाईचारा हम सब इकट्ठे हो गए। एक मौका दिया है ये हमें कुदरत ने, उस मनीषा बेटी ने, कि हम एक जगह एक स्टेज पर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं। जब तक हम इधर उधर रहेंगे ये लोग हमें मारते रहेंगे। इनकी हमेशा से यही पॉलिसी रही है मनुस्मृति में कि इन दोनों सबको अलग अलग कर दो, लड़ा दो, इन्हें लड़ाने के बाद इनके ऊपर राज करो। और वही वो करना है, वो हमें लड़ाते हैं, खूब लड़ाते हैं। हम एक दूसरे को मार के बहुत खुश होते हैं। आज मैं जब हम मस्जिद में चले तो हमने पहले मनीषा के लिए, उसके रूह के लिए दुआ करी कि अल्लाह ताला उसकी रूह को सुकून अता फरमाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। हम मस्जिद में से ये बात कह के फिर चले और मैं ये कोशिश करूँगा कि कहाँ भी कहीं भी कभी भी दलित भाईचारे को, वाल्मीकि भाईचारे को, मुसलमानों की ज़रूरत पड़ी तो मैं बतौर यहाँ के जामा मस्जिद के इमाम होने के नाते यकीन दिलाता हूँ कि जब भी ज़रूरत होगी मैं हाजिर होऊंगा। जितने मुसलमान चाहिए होंगे सब हाजिर होंगे आपके लिए। इस दौरान अंबेडकर सेना मूल निवासी के पंजाब प्रधान हरभजन सुमन ने कहा कि केंद्र की मोदी और यूपी सरकार मिल के दोषियों को जो बचाने की कोशिश कर रही है और दलित समाज कदे भी नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि जब तक यूपी सरकार दोषियों को 1 साल के अंदर अंदर फांसी की सज़ा नहीं दिंदी उदों तक वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जय भीम जय पाठ। जो भैन मनीषा जी के नाल यूपी के उच्च जाति के कथित उच्च जाति के लोगों वालों अत्याचार किया गया और उसका रेप करने तो बाद उसकी जीभ कट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी मौत हो गई, मगर
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਗਏ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦੇ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਦਲਿਤ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਸੀ ਅੱਜ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ, ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ, ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟਤਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਨਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਏ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੂੰਗਾ, ਨਾਲ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਲਿਤ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਣ ਬੋ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਸਮਝ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ PR ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਥਰਸ ਵਿਖੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਕੇ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ, ਬਾਲਮਿਕ ਸਮਾਜ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।